चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धमो मंगलम चत्तारि लोगुतमा अर्हंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहु लोगुतमा केवली पनत्तो धमो लोगुतमा चत्तारि शरणं पौजामि अर्हंता शरणं पौजामि सिद्धा शरणं पौजामि साहु शरणं पौजामि केवली पनत्तो धमो शरणं पौजामि चार शरण चार मंगल चार उत्तम करे जे भवसागर थी तरे ते सकल कर्म नो आणे अंत मोक्ष तना सुखले अनंत भाव धरीने जे गुण गाय ते जीव तरीने मुक्ति जाय संसार माई शरण चार अवर शरण नहीं कोई जे नर नारी आदरे तेने अक्षय अविचल पद कोई अंगूठे अमृतव से लब्धि तना भंडार गुरु गौतम ने समरिये सो सदाय मनवांछित फलदाता। अजीव नु ज्ञान तो अंदर जाने के मैं नायक हूँ जानने वाला हूँ ऐसा न्यारा रहे तब ज्ञान होता है। न्यारा नहीं रहता है तो क्या भ्रांति होती है। ज़्यादा नहीं रहता है। हाँ तो भ्रांति भूल होती है, ज्ञान नहीं रहता। ये क्या शब्द कारण के अज्ञान के कारण शब्द कारण है कि अज्ञान ने कारण? अज्ञान ने कारण है। ये दोनों एकत्व बुद्धि हो रही, भ्रांति हो रही, भूल हो रही। नायक हूँ जानने वाला हूँ ये शरीर में नहीं हूँ ऐसा भीतर में ऐसा अभ्यास करे जानने वाला का तो इसे न्यारा रहता है। तो प्रवचन नहीं होता है। परिणाम तो रहते नहीं आती है। अपने रुचि नहीं इतनी लगनी नहीं है इतना पुरुषार्थ नहीं है तो क्या से रहे। ना अभ्यास करना चाहिए जानने वाले का। रुचि नहीं है इतनी लगनी नहीं है तो कहाँ से रहे। एकत्व बुद्धि अनादि की एकत्व बुद्धि उसमें चले जाते। पुरुषार्थ करना चाहिए वारंवार पुरुषार्थ करना चाहिए। मैं जानने वाला नायक हूँ शरीर में नहीं हूँ मैं तो शाश्वत आत्मा हूँ मैं महिमावंत हूँ ऐसा अभ्यास करना चाहिए। कल्याण तो मात्र कहीं बोलने से कि मात्र गोखने से ऐसे नहीं। तो कल्याण तो भीतर में उतारे तब कल्याण होता है। आत्मा को नहीं पीछाना, आत्मा को पीछाने तब कल्याण होता है। मात्र शुभ भाव करे तो पुण्य बंद होता है, अपना कल्याण नहीं होता है। कल्याण तो अपने शुद्धात्मा को पीछाने तब होता है। उपयोग में एकलो ध्रुव जણાય કે બે સાથે જણાય પર્યાય નો વેપાર બે સાથે હોય। ઉપયોગ મને એ ધ્રુવ ને પર્યાય બે જણાય છે એક સાથે જણાય છે। निर्विकल्प वक्त एक साथे जणाय छे। ध्रुव ध्रुव रूपे पर्याय पर्याय रूपे जेम छेम जणाय छे। एने विकल्प करीने क्रम नहीं करतो तो सहज जणाय छे। उपयोग छे ते बधु जाने छे पोते द्रव्य ने जाने गुण पर्याय बधु जाने छे। उपयोग में बधु जाने छे। बाहर उपयोग हो तो विकल्पात्मक है अंदर से निर्विकल्प रूपे है बधु जणाय छे। दृष्टि एक ध्रुव पर है अने उपयोग में बधु जणाय छे। अनुभूति ने जाने छे ध्रुव ने जाने छे बधु जाने छे। आनंद ने जाने छे बधु जाने छे। न जाने तो ज्ञान शू ज्ञान बधु जाने। ज्ञान नो उपयोग स्व तरफ गयो तो स्व में जाने। स्व पर प्रकाशक ज्ञान छे ए वखते तो उपयोग बहार नथी ले पर नो एने पर तरफ उपयोग नथी पण स्वनी अंदर ज पोते पोताना गुण पर्यायोने द्रव्यने बधु जाने छे। ए कई चाली नथी जाती एने पर्यायનું પરિણમન હોય છે। ध्रुव ने पर्याय बधु साथे होय छे। वेदन छे पर्याय छे पर्याय क्यांय चाली नथी जाती અને ધ્રુવ પણ છે।
એ વિકલ્પાત્મકમાં જાણ્યું છે તે સહજ રૂપે થઈ જાય. દ્રષ્ટિનું જોર જેમ હતું તેમ સહજ રહી જાય. જ્ઞાનનો ઉપયોગ જેમ છે એમ સહજ જાણે છે. કેવળ જ્ઞાનમાં સહજ શાશ્વત રહી જાય છે વિતરાગ દશાથી. આ પછી ઉપયોગ પલટી જાય છે છદ્મસ્ત. દશા પૂર્ણ થઈ નથી એટલે ઉપયોગ પલટી જાય છે. અને ઉપયોગની સ્થિતિ અંતર્મુખની છે, અંતર્મુખમાં પલટાય છે. પોતાનું નામ જેમ જાણે છે એમ તો આપી દઈ તો ના એમને પણ દિલગુરુ સ્થિતિ અને દિલગુરુની પ્રતિના આશ્રયમાં શું ફેર પડે? નામ તો માત્ર નામ એને જાણ્યું કે આ શરીરનું નામ આ છે. એમાં નામનો આશ્રય ક્યાં છે? એ કઈ આશ્રય રૂપ નથી. તમે એમ કીધું હતું કે નામ ભૂલી ગયો એમ એમ એ કઈક પ્રશ્ન હતો. જેવું પોતાનું નામ ગોખવું નથી પડતું પણ સહજપણે એને આશ્રય નિર્વિકલ્પ આશ્રય છે કે હું મીરાભાઈ છું એવી રીતે એમ ખરું કે નહીં ત્યારે આપી દીધું કે ના એમ નહીં. એ કઈ નામ છે એ કઈ થોડી વસ્તુ છે, થોડી એનો કઈ આશ્રય થોડો છે. આ તો એક આશ્રય છે. એ અંદર નાયક નો આશ્રય લીધો એ જુદું છે. અને દેવગુરુ શાસ્ત્ર એ ભલે શુભ ભાવમાં પોતે આશ્રય લીધો છે. એનો આશ્રય છે કે આ ગુરુ બસ આ ગુરુ અંદર સાધના કરીને કોઈ આત્માની વસ્તુ બતાવે. એ ગુરુનો આશ્રય અંતરમાં જે આવ્યો કે આ ગુરુ જે બતાવે બસ એનો જ આશ્રય સાચો છે. દેવગુરુનો શુભ ભાવની અંદર આ આશ્રયથી જ મને આ નાયકનો આશ્રય થાય એમ છે. નિમિત્તમાં એમને ઉપાદાનમાં પોતે છે. એ કઈ આ નામ છે એ કઈ આશ્રય નથી. આશ્રય તો એક વસ્તુનો હોય છે. આશ્રય કઈ નામનો નથી હોતો. નામ સહજ રહી જાય જુદી વાત છે. એક નામ શરીરનું પોતે એમ એ શરીર આ હું છું એવી જ એ કઈ આશ્રય રૂપ વસ્તુ નથી. આશ્રયની અપેક્ષા ભેદ પડાવો તો આ આશ્રય છે. આ તો આશ્રય લીધો છે. ગુરુનો આશ્રય લીધો દેવના. પણ એ હજી તો બાહ્ય થયું. અંતરમાં ખરો આશ્રય નાયકનો છે. નાયકનો આશ્રય લીધો. આ હું નાયક છું પછી એને ગોખવું નથી પડતું. એને આશ્રય સહજ આવી ગયો છે. પોતે જ છે, બીજું નથી. સહજ આશ્રય રહી ગયો છે. અને નિર્વિકલ્પ દશામાં તો એને ઉપયોગાત્મક છે. એ તો એને જરા પણ એ તો એને વેદનમાં આવી ગયો છે. ઓલો એને આશ્રય છે, ઓલું એને વેદનમાં આવી ગયું છે. ઓલું એને નાયકની પરિણતિ છે. એ વેદન એ શ્રદ્ધારૂપ નાયકની પરિણતિ એ વેદન જુદું. ઓલું ઉપયોગાત્મક છે. ઓલું લબ્ધાત્મક છે, ઓલું ઉપયોગાત્મક છે. લબ્ધાત્મક એટલે શક્તિરૂપી નથી. એની નાયકની પરિણતિ રૂપ છે. પરિણતિ રૂપ છે તો એ પરિણતિ એવી છે કે ઉપયોગ બહાર જાય તો એ પરિણતિ એમને એમ ટેકાય જ રહે છે. અને અંદર નિર્વિકલ્પ દશા તો ઉપયોગાત્મક છે. પરિણતિ ને ઉપયોગ બે ભેગા થાય છે. પરિણતિ છે, પરિણતિ એમને એમ રહી જાય છે અને એનો ઉપયોગાત્મક થાય. પરિણતિ ને ઉપયોગ બે થઈ જાય છે. સવિકલ્પ દશામાં જે એની સહજ દશા વર્તે છે, પુરુષાર્થની ધારા, એ સાધક દશા એનું કારણ બનતા એ કાર્ય નિર્વિકલ્પ દશાનું આવે છે. બહારથી છૂટીને અંતરમાં ચાલી જાય છે. એટલે વિશેષ કાર્ય એને ઈ થાય છે. ઉપયોગ મળે છે. એક વિશિષ્ટ પરિણતિ થાય છે. ગુરુનું આલંબન આશ્રય અને નામમાં આશ્રય નથી. હજુ પકડાયું નામનો આશ્રય ક્યાં પોતે લીધો છે? એ તો એક નામ છે કે આ હીરાભાઈ નામ છે. નામ એમ રહી ગયું પણ એમ સહજ રહી ગયું. નામ સાથે કઈ પ્રયોજન નથી. અહીંયા તો નિમિત્ત રૂપે પણ પ્રયોજન છે. પ્રયોજન છે. અને આ નાયક ના આશ્રયમાં પ્રયોજન, નિમિત્તમાં દેવગુરુ નું પ્રયોજન છે. તો એને શરીર ઉપર ધ્યાન છે કે આવી જાતનું શરીર તે હું છું.
એવી જાતની એક અંદર કલ્પનાથી માની લીધેલું છે. ગુંટાતા એવું દ્રઢ થઈ ગયું એટલું જ. એમાં આશ્રય નથી. આમાં તો અહીંયા નિમિત્ત રૂપે દેવી ગુરુમાં નિમિત્ત રૂપે આશ્રય આશ્રય છે. છે. આશ્રય છે. એમાં પ્રકારમાં શું છે જાણવાનો પ્રકાર? મતિ જ્ઞાનનો ઉપયોગ સામાન્ય છે એટલે એમાં વિશેષ ભેદ ન પડે. મતિ જ્ઞાન એક સામાન્ય રીતે વસ્તુ જે દર્શન ઉપયોગ તો જુદું કે એમાં સત્તા માત્ર ગ્રંથ. આમ મતિમાં વિશેષ એને વિશેષ તર્ક કરીને નથી જાણતી. મતિ સામાન્ય રીતે દ્રવ્ય પર્યાય જાણે છે અને શ્રુત છે જે વિશેષ વિશેષ વિશે જાણે છે. એટલે સામાન્ય જાણે છે એમાં દ્રવ્ય ગુણ કરીએ બધું આવી જાય છે મતિ? બધું આવી જાય છે, બધું આવી જાય છે, પણ એ સામાન્ય જાણે છે, વિશેષ શ્રુત જાણે છે. પ્રત્યભિજ્ઞાન થાય છે એ મતિ જ્ઞાન છે. આવા એ થાય છે એમાં મતિ જ્ઞાન છે. એ બધા મતિ જ્ઞાનનો ઉપયોગ સામાન્ય, શ્રુત જ્ઞાનમાં વિશેષ તર્પણા થાય છે. એટલે એની અનુભૂતિમાં પણ એ સામાન્ય રીતે વસ્તુને ગુણ અને પર્યાય અનુભૂતિ બધાને પણ એની વિશેષ એકદમ ઊંડી રીતે જાણી તો શ્રુત જ્ઞાન જાણે છે. પણ એમાં કઈ એવો ભેદ નથી. વિકલ્પ છૂટી ગયા છે. મતિ ને શ્રુત બે સાથે કામ કરી રહ્યા છે. મતિપૂર્વક શ્રુત જ્ઞાન છે પણ મતિ જ્ઞાન અને શ્રુત જ્ઞાન બે સાથે છે. મતિપૂર્વક મતિનો ઉપયોગ થાય પછી શ્રુત નો થાય, પણ એ બધું અબુદ્ધિપૂર્વક થાય છે. એ અંતર્મુહૂર્તમાં મતિ થાય શ્રુત થાય એમ એનો ક્રમ પડે છે, પણ એ કઈ એને બુદ્ધિમાં નથી, વિકલ્પમાં નથી. પલટાય છે એ અબુદ્ધિપૂર્વક છે. વિકલ્પો ક્યાં હોય? એ કઈ નિશ્ચિત નથી. એને લગતા હોય દ્રવ્યને ગ્રહણ કર્યું છે એટલે દ્રવ્ય તરફના, ગુણ તરફના, પર્યાય તરફના એ બધા એને લગતા વિકલ્પ હોય, પણ ક્યાં વિકલ્પ હોય એ નિશ્ચિત નથી. દ્રવ્યનો આશ્રય લીધો, દ્રવ્ય તરફના વિકલ્પ છે, ગુણ પર્યાય બધી જાતના વિકલ્પ હોય, પણ એ તો વિકલ્પ છૂટવાના કાળ છે. એટલે કે વિકલ્પ થી થતું નથી, એ તો વિકલ્પ છૂટીને થાય છે. તો લક્ષ ફેરવવું, પર ઉપર લક્ષ છે, સ્વલક્ષ, સ્વ પર લક્ષ દેવું, તો લક્ષ ફેરવવાની તાકાત છે આપણામાં. એ તો ક્રમબદ્ધમાં જે પર્યાય આવવાની પર્યાય આવવાની નક્કી છે ને, તો લક્ષ પર્યાયમાં ફેરવાની તાકાત કરી તાકાત છે, પુરુષાર્થથી થાય છે, એકલું ક્રમબદ્ધ નથી. પોતે લક્ષ ફેરવવું, દ્રવ્ય ઉપર દ્રષ્ટિ કરવી, જ્ઞાનનો ઉપયોગ બહાર જાય છે, પોતા તરફ લાવવો, એ બધું પુરુષાર્થથી થાય છે. પુરુષાર્થ વગર ક્રમબદ્ધ હોતું નથી, પુરુષાર્થની સાથે ક્રમબદ્ધ હોય છે. એ એમને પુરુષાર્થ વગરનું ક્રમબદ્ધ તો અનાદિનો વિભાવ આવેલો જ આવે છે. અજ્ઞાન ને ભ્રાંતિ ને રાગ દ્વેષ ને બધું અનાદિ સંસાર પડ્યો જ છે. અનાદિનો ક્રમબદ્ધ ચાલ્યો આવે છે. પુરુષાર્થ આત્મા તરફનું ક્રમબદ્ધ સમ્યક દર્શન પુરુષાર્થ પૂર્વક થાય છે. પુરુષાર્થ વગર થતું નથી, એની મેળે થતું નથી. હું આત્મા તરફ દ્રષ્ટિ કરું, હું આ નાયક છું, આ વિભાવ મારો સ્વભાવ નથી, અંદરથી આ બધું નિસાર છે, સારભૂત આત્મા છે, એવો વિચાર કરે, પોતે દ્રવ્ય પર દ્રષ્ટિ કરે તો થાય, તો એનું ક્રમબદ્ધ મુક્તિ તરફનું થાય. પુરુષાર્થ કરે તો બધા એના કારણો આવે, પુરુષાર્થ, કાળ, ક્ષોક્ષમ, સ્વભાવ, એ બધા એના કારણો બધા ભેગા મળે તો થાય. એક ક્રમબદ્ધ એમ ન થાય. પુરુષાર્થ એ બધા કારણો છે એના. એમ બેસી રહે કે ક્રમબદ્ધમાં છે,
ક્રમબદ્ધ હોય એમ થાય. હવે આપણે પુરુષાર્થ શું કરવો એમ થાય નહીં, પુરુષાર્થ વગર થાય નહીં. અંદર વિચાર કરવો, આ શરીર જુદું, આત્મા જુદો, આ વિકલ્પો થાય, પોતાનો સ્વભાવ નથી, એનો અભ્યાસ કર્યા કરવો. એની શાંતિ રાખવી કે હું જાણનારો જ્ઞાયક છું, મારામાં આનંદ ને બધું મારામાં છે, એવું અંતરમાંથી, માત્ર ગોખવારો નહીં, અંતરમાંથી એનો અભ્યાસ કર્યા કરવો. આકુળતા ન કરવી, શાંતિ રાખવી, જ્ઞાન કરવાનો પ્રયત્ન કરવો. શરીર જુદું, આત્મા જુદો, આ વિકલ્પો પોતાનો સ્વભાવ નથી. ભક્તિના સ્વભાવમાં એ જ રસ્તો છે, ભેદ જ્ઞાન કરવો, એ બસ એક જ ઉપાય. હા, કરતા મનુષ્ય મળે એમાં જેટલું આયુષ્ય ગુરુદેવનો ઉપદેશ સાંભળ્યો છે એ જાણીને શાંતિ રાખ. કુદરત આગળ કોઈનો ઉપાય નથી. સંસાર એવું છે, એટલું થાય ને આવી રીતે થઈ જાય એટલે થાય, પણ એક શાંતિ સિવાય કોઈ ઉપાય નથી. મનુષ્ય મળે એમાં ગુરુદેવનો ઉપદેશ મેળવો, એ ઉપદેશ ગ્રહણ કરવા જેવો છે. શરીર જુદું ને આત્મા જુદું છે. આત્મા શાશ્વત છે, એ આત્માને ગ્રહણ કરવો એ જ સહીભૂત છે અને તે જ શરણભૂત છે. બીજું કોઈ શરણ નથી. પૂરા થાય ત્યાર તો મનુષ્ય જન્મ છે. નાની ઉંમરમાં થાય એટલે લાગે, પણ શું કુદરત આગળ કઈ ઉપાય નથી. શાંતિ વગર કોઈ અમદાવાદ જન્મ મરણમાં કેટલાને મૂકીને પોતે આવ્યો, પોતાને મૂકીને બીજા જાય છે. એ એવું સંસારમાં બન્યા કરે છે. એનો એક શાંતિ રાખવા સિવાય કોઈ ઉપાય નથી. સંસાર એવું છે. આયુષા ક્ષણભંગો પાણીના પરપોટાની જેમ, આ ઝાકળના પાણી બિંદુ જેમ, બિંદુ ઘડીકમાં ચાલ્યા વિલય થાય છે, એવો આ સંસાર છે. વીજળીના ઝબકારા જેવું આયુષ્ય છે. એમાં આત્માનું કરી લેવું છે. વિલા વગર કોઈ રીતે છૂટકો જ નથી. જન્મ મરણ કર્યા, આ આખા જગતના જેટલા પૂગલ પરમાણુ ગ્રહણ કર્યા છેડ્યા, આ આકાશના પ્રદેશે અનંતવાર જન્મ મરણ કર્યા, એવા કાળ ચક્ર અનંત ઉત્સર્પિણી કાળમાં અનંતવાર જન્મ મરણ કર્યા. આ જીવે અનંત કાળમાં અનંતી માતાને રોવરાવી અને પોતે એટલા એના સમુદ્ર ભરાય એટલા જન્મ મરણ કર્યા છે. પોતાને છોડીને બીજા જાય, બીજાને અને બીજા પોતાને છોડીને જાય, એવો આ સંસાર છે. જાય અને દીકરા માતાને છોડીને જાય, એવો સંસાર છે. સંસારમાં શાંતિ સિવાય કોઈ ઉપાય નથી. એટલે આવા સહયોગ બની આવે છે. સંસાર તો એવો જ છે. કુદરત આગળ કઈ ઉપાય નથી, પણ આયુષ્ય આગળ કઈ ઉપાય છે. આયુષ્ય પૂરું થાય જેનો મંત્ર છે એમ એ અપ્રગટ એટલું જૈન પંચ પરમેષ્ટિ, આ પંચ પરમેષ્ટિ નવકાર મંત્ર છે એટલું તો સમજ. એને છે ને અમને નોકર શું ભાવના થાય, એની સારી ભાવના થાય, પંચ પરમેષ્ટિ ઉપર ભાવ હોય કાંઈ ઉપાય નથી. કોઈનો ઉપાય કામ હતો. ગમે એવા ડાક્ટરો ઉતારો તો જે બનવાનો હોય એ કોઈનું કામ માતાજીની અમૃત स्वर्णपुरी अति